رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کپڑے پہن کے یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرنے والوں پہ خوش نہیں۔ انتظامیہ سن لے، پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں۔ اگر انتظامیہ ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی، ہماری بات بھی نہیں سن رہی، ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی، یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم محرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب رہا نہ ہوئے، ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہ خوش نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، برطانیہ، امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کا یہ عظیم الشان علماء و مشائخ کا اجلاس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت میاں تنویر احمد صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں، حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی لطف اللہ صاحب، استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغفور الوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے خیبر پختونخوا سے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا معراج الدین سرگانی صاحب، اور میرے بائیں جانب بھی بڑے بڑے مشائخ اور علماء جلوہ گر ہیں۔ آپ سب حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی علماء کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، اس دن جنازے پہ چند گزارشات پیش کی تھیں بڑے درد دل کے ساتھ، اصلاح کے لیے۔ اب پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کا بہت اچھا رسپانس، بہت سارے فون مسلسل اس دن سے لے کے آج تک مجھے اہل سنت و جماعت کے ہمدرد، محبت کرنے والے کارکن، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو وہاں گالی دینے والے پیر صاحب کے مرید تھے، اور ساتھ بیٹھ کے گالیوں پہ سبحان اللہ کہنے والے کے مرید تھے، اور انہوں نے بیعت توڑنے کا اعلان کیا، کسی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے مسلسل۔ جیسے حضرت الوری صاحب فرما رہے تھے اور استاد العلماء شیخ الحدیث قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب فرما کے گئے، صحیح فرما کے گئے ہیں کہ اپنا بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ گالیاں دیتے رہے۔ ہم اس وقت کارکن تھے اور مسلک کے نام پہ گالیاں دیتے رہے۔ میرا خیال اللہ نے اب آخر میں آ کے ان گالیوں کا بدلہ اس سے لے لیا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ امام برحق تھے، اور الوری صاحب کو پتہ ہے کہ استاد العلماء حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی شورا کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ یہ اس وقت
पूरी दुनिया अहले सुन्नत के इमाम हैं, जो इनकी मारिफत के बगैर मरेगा, इमाम की मारिफत के बगैर वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अब फतवा दिया, उनका फतवा भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े उलमा उस वक्त ग़ज़ाली ज़मां हज़रत अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना नूरानी मेरे कायद हैं। हज़रत मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना शाह में नूरानी मेरे कायद हैं। हज़रत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब भिक्खी शरीफ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना शाह में नूरानी मेरे कायद हैं। यहाँ सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिर, उस वक्त जितने अकाबिर उलमा थे, मौलाना हामिद अली खान रहमतुल्लाह अलैह, वो सब नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत पे मुत्तफ़िक थे। उस वक्त भी इस शख्स ने मौलाना शाह नूरानी को जलसों में गालियाँ भी दी और काफिर काफिर के नारे भी लगवाए। या आज शायद अल्लाह ने उसकी पकड़ कर ली। अब बहुत सारे नौजवान उस वक्त जो बहके हुए थे, वो समझते थे कि ये सही कह रहे हैं, और हम जो नूरानी के साथ रहमतुल्लाह अलैह के साथ कारकुन थे, हम भी ज़ेरे मातूब थे। हमें भी समझा गया कि ये चूँकि नूरानी साहब के साथ हैं तो मसलक के दुश्मन हैं। अब मसलक की दुश्मनी नूरानी साहब की क्या थी? 1974 में उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेके मसला ख़त्म नबूवत हल करवाया। यही कसूर था ना। ऐसी की बिना पे अपनों से भी वो गालियाँ खाते रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी परवाह नहीं की। आखिरी अय्याम में आके बहुत ज़्यादा उलमा इधर उधर हुए, कर दिए गए। कैसे, उस पर नहीं जाता, वो भी तफसील है बड़ी लंबी। कौन कौन किस तरह हजरत को छोड़ के ज़ियाउल हक़ के साथ जाता रहा, कोई किसी के साथ जाता रहा, कोई किसी के साथ जाता रहा। तो हमें शायद उसकी सज़ा भी मिल रही है अहले सुन्नत को। आज हम पारा पारा हो गए। उस वक्त अगर हम एक कायद के झंडे तले जमा हो जाते तो शायद आज ये सूरत हमें देखनी न पड़ती। काश उस वक्त सब इकट्ठे होके, अच्छा उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और हज़रत मौलाना खादिम हुसैन साहब दोनों ही हज़रत मौलाना शाह नूरानी के कारकुन थे, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ थे। बड़े बुजुर्ग सारे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ थे। अलवरी साहब के हल्के का इलेक्शन था और मैं इनके हल्के में एक चौथा हिस्सा हल्के का मेरे ज़िम्मे था कि मैंने वहाँ वर्क करना जाके, चूंग वगैरह और शाहपुर कांजरा और ये वो। बहरहाल हमने किया, अल्लाह का शुक्र है, बेसरो सामान थे। लेकिन बड़ी बड़ी हुकूमतें भी आके रात को घुटनों को हाथ लगाते थे बड़े बड़े लीडर के, हजरत साहब मेहरबानी करें, किसी तरह मेहरबानी करें। हमें ये फरमाया गया था, हजरत मौलाना शाह नूरानी ने ये सबक दिया था कि तन्हा भी रह जाओ, करबला में इमाम हुसैन की तरह तन्हा भी रह जाओ, लेकिन अगर हक पे हो तो परवाह ना करना, किसी अक्सरियत की परवाह ना करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब तन्हा नहीं हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के उलमा की, संजीदा फ़िक्र उलमा की अक्सरियत मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ के साथ है। क्यों जी? ये सारा कुछ आप रोज़ाना देख रहे हैं। संजीदा फ़िक्र लोग, और एक तबका जिसके बारे में यहाँ बहुत मैं नहीं सुन सका, कहा गया, बहुत कुछ कहा जाता रहेगा, जो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेके लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सैयदा की शान में कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जलाली साहब और उनके साथी माज़अल्लाह को सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुश्मन है और हम सैयदा के खादिम हैं, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब हज़रात साहिब राय हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इनकी खिदमत में, इनकी मौजूदगी में गुजारिश करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम पे खुश नहीं है, सैयदा खातून जन्नत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और उसके साथियों पे इसलिए खुश हैं कि ये हजूर के दीन के लिए खड़े हुए हैं, ये हक के लिए खड़े हुए हैं। तारीख गवाह है कि सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काले कपड़े पहन के यजीदियों के साथ खड़े होकर मातम करने वालों पे खुश